Derivation of quadratic formula. Quadratic formula ba munga څنګه derive کوو. نو هغې دپاره first of all مونږ ته ضرورت دی د general یا standard form of quadratic equation. نو as څنګه چې مونږ ته معلومه ده چې this one is general quadratic equation چې په دې کې به a will be not equal to 0. نو د دې equation نه به مونږه دغه general quadratic formula چې کوم ده general universal method for solution of quadratic equation دا به ته دینا مونږه څنګه derive کوو. نو د دې step wise یو څو steps دي هغه steps چې کوم دي نو هغه به follow کوو. نو at the end مونږ به خپل result مونږ ته میلاو شي. لکه for example general equation چې دی هغه زموږ سره دی ax square plus bx plus c دا چې دی دا general equation show the quadratic. نو first step دا دی چې زموږ سره د a مخې ته د x square مخې ته چې کوم coefficient دی a دا ټول equation با په هغې باندې موږ څه کوو derive کوو دا divide کوو. نو دا به څه راشي ax square divided by a plus bx divided by a plus c divided by a is equal to 0 divided by a. ټول equation با په a divide کوو. دلته به دا a کټ شي زموږ سره به راشي x square plus b over a x په خپل ځای به راشي plus c over a په خپل ځای راشي is equal to 0. نو as زموږ سره second step راغی دا simple سو x square مخې ته چې کوم coefficient ټول equation په هغې divide شو that is a. نو a چې به دا ټول divide کړي زموږ سره به دا result راشي. second step چې کوم دی this one is first step دا زموږ سره شو step number first. second step چې دی هغه دی زموږ سره چې زموږ سره کوم equation راغی that is x square plus b by a x plus c is equal to 0 دا راغی. نو second step کې به دا کوو چې زموږ سره کوم constant term چې کوم دی زموږ سره constant term دغه constant term به مونږه right hand side ته shift کوو. نو زموږ سره به راشي x square plus b over ax is equal to minus c over a براشي. clear. نو second step دا شو مطلب simple سو constant term right hand side ته shift کول دي. step number 2 دا شو. step number 3 چې کوم دی هغه دی زموږ سره چې کوم result راغی x square plus b by ax is equal to minus c. نو په step 3 کې به مونږ دا وکړو step number 3 کې چې د x مخې ته چې کوم coefficient دی اوس د x مخې ته چې کوم coefficient دی هغه دی زما سره دا یو. نو د دې به داسې چل وکړو چې د دې به والو half. نو چې half کله هم د دې الو نو دا به divide کوو په 2 باندې نو دا به half شي او بیا به دا څه کوو square وکړو. نو د x مخې ته چې کوم coefficient دی د هغې half او بیا د هغې square. نو موږ دا هم لیکلی شو ډایرکټ او simple که موږ داسې اور simplify کوو نو د دې نه به جوړ شي b over 2a whole square. دا سیس چې دی دا ډېر امپورټنټ دی دا به اوس موږ رالو. نو سمپل د x مخې ته کوم coefficient b over a دی د دې b over a به half والو square به کوو دا به both side ته څه کوو plus کوو. next به زموږ سره راشي add step number 3 add b over 2a whole square to both side ته به دا څه کوو add کوو. نو دا به راشي x square plus b over a x plus دا برابر plus کو دې طرف ته. نو b over 2a whole square is equal to minus c sorry دلته a پاتې شوی دی a او plus په کو سره b over 2a whole square دلته به both side ته دا term plus کو. نو چې کله plus کو نو next زموږ سره به راشي next دا step په دوباره next page ته add کو دا به شي زموږ سره x square plus b over a x plus b over 2a whole square is equal to minus c over a plus b over 2a whole square دا step راغی last. نو که تاسو ګورئ د right hand side ته به complete square formula جوړه شي. نو دا زموږ سره formula ده a square plus
a square plus b square plus 2ab په دې ځای کې دی څنګه دی ګورئ a square په خپل ځای plus b over 2a whole square نو ګورئ دا به شي زموږ سره a square b square او plus مثال په تور ځانونه ولیکم چې 2a پکې x راغی او b پکې زموږ سره b by 2a راغی نو ګورئ دې کې دا 2 او 2 کټ کیږي نو مطلب b over a x واپس ته راځي نو اټ مین زموږ کوېسچن ټیک دی او دا به راشي په خپل ځای ماینس c over a او دا چې سکویر کو b سکویر دا سکویر هول دی نو دا په b م راشي په 2 م راشي په 4 دا به راشي b سکویر ډیوایډډ بای 4a سکویر. ها نیکسټ سټپ پدې کې دا دی چې دا کمپلیټ فارموله دی نو دا چې کله موږ په کانټریکټډ فارم کې ولیکو نو دینه به راشي a plus b whole square is equal to التبراشي minus c over a plus b square minus 4a square نو زمون سره دا سټپ راغی دا ها نیکسټ دا دی چې دا لک سمپلیفیکیشن دی او نور به کې بیا څه نشته نو د چل بو کو په نیکسټ سټپ کې چې تدې طرفه ال سی ام والو نو x plus b x plus b by 2a whole square په خپل ځای او دلته زموږ سره راغلی و نیکسټ سټپ کې minus c by a plus b square by 4a square دا راغلی نو تدې چې کله موږ ال سی ام والو د 4a square او د a ال سی ام راځي 4a square نو سمپل دی له a لبا ملټیپلیکیشن کو په 4a کې نو 4a نو ال سی ام تر راځي نو لپاسه له په 4a کې ضرب ورکړو چې 4ac بشي او پلس b سکوير په خپل ځای راشي سمپل نیکسټ سټپ پشي زموږ سره دا بل ری ارینج کو b سکوير ماینس 4ac دا مطلب دا فرست کوي او دا لیس لاست کو او ډیوایډډ بای 4a سکوير په خپل ځای او دا سټپ په خپل ځای راګوزیږي x plus 2a whole square. ها نیکسټ پدې کې was به both set square الو ځکه چې زموږ سره دلته دا سکوير دی دا به ختمول غواړي نو سکوير روټ به وسغسته غواړي دا به راشي زموږ سره x plus b by 2a whole square is equal to b square minus 4ac divided by 4a square. نو سمپل نیکسټ سټپ دا دی چې both side ته به موږ په دې باندې سکوير روټ والو په د باندې هم دلته هم دا به زموږ سره راشي دا به د سره کټ شي زموږ سره به نیکسټ سټپ راشي x plus b by 2a is equal to ها دلته ته د لپاسنی ټرم چې کوم دی زموږ سره ته دې ټرم سکوير روټ ناراضي نو دا به راځي b square minus 4ac په خپل ځای به راشي ها او ډیوایډډ بای د 4 روټ چې دی هغه 2 دی او د a سکوير روټ چې کوم دی نو هغه به زما سره وي a او کله چې د روټ نه مونږه ډیجټ سو باسو نو دا غینه به مخکې پلس ماینس راځي نو لہذا سټپ زموږ سره نیکسټ راغی x is equal to x plus b by 2a is equal to plus minus b square minus 4ac under root divided by 2a was next step کې بعد دا ټرم x یوازې پاتې کو دا اخواړو نو دا راشي x is equal to دا پلس ته دا اخو ماینس شي minus b by 2a plus minus b square minus 4ac under root by 2a خادل تلان دی both side ته زما سره same common in c دي نو لہذا تدینه بدایل سیم راوالو x is equal to لاندې بل سیم راشي 2a او لپاسه په خپل ځای راشي minus b plus minus b square minus 4ac under root or divided by 2a. Now this is our quadratic formula or this one is today as a universal method there for the solution of quadratic equation.